In this class, let us see how we will take the output from a CE amplifier. This is the rough circuit of CE amplifier where you will have a collector load. Of course, there will be some other additional circuitry here. Let us leave that. You give your input in the base, you take your output at the collector. There are two ways to take your output from a CE amplifier. If you take your output from this point and this point and this point, then you are taking your output across RC. You are taking it across RC. So your output will be ICRC. Another way of taking your output is between the terminal 1 and 2. The first one was from this point and this point, that is across RC. The second method is taking it out from terminal 1 and terminal 2. Here you can write the equation as VCC equals ICRC plus this output, isn't it? That is a Kirchhoff's law if you apply it in this loop. So, output will be VCC minus ICRC. But as you are taking your output after the capacitor, DC voltage will not be available here. So, because capacitor will block the DC, so your output can be written as output will be minus ICRC alone because VCC does not appear across 1 and 2 terminals. Then you can see that your final output is minus ICRC, and in this case, the first case, the output was ICRC. That means if you are taking your output across terminal 1 and 2, in fact, that is the usual method. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെർമിനലിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക. അവിടുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ICRC ആയിരിക്കും. അതായത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. Now coming to the performance of transistor amplifier, we will define certain parameters. We have already done some: output resistance, effective collector load, current gain, voltage gain, power gain, and so on. When you speak of input resistance, it is a resistance seen by the input signal source when it is connected to the amplifier. അതായത് നേരത്തെ സർക്യൂട്ട് വെച്ചൊന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ഇവിടെ കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തുമായി ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. The input resistance can be defined as a ratio of the small change in base emitter voltage to the resulting change in base current. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് എടുത്തതാണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. R is equal to V by I. So it is delta VBE by delta IB എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഒരു സി ആംപ്ലിഫയറിന് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് 500 ohms for small power transistor and it will be around 5 ohms for high power transistor. 5 to 500 ohms ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും. അതായത് ഇതൊരു യൂണിറ്റായി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നു, അതായത് VBE by IB ആണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇതേ കൺസെപ്റ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് of an amplifier is the resistance seen by the load resistance
when looking back into the output terminal. ഇതിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. R0 is equal to delta VCE by delta IC. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. Output resistance of a transistor amplifier is very high in the order of several kilo ohms. The reason for high output resistance is that collector base junction is reverse biased. അപ്പോൾ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് ബയസ് കാരണമാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ഇനി അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. അതേപോലെ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്ററിന് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഈ ഒരു മോഡൽ വെച്ച് പറയാം. ഇതേമാതിരി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് Rout is equal to delta VCE by delta IE. ഇനി അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് കളക്ടർ ലോഡ് എന്നാണ്. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഒരു RCൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ CCയുടെ അക്രോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബൾബ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് LED കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലോഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ACയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. ഇതിവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള മാതിരി വിചാരിക്കാം. കാരണം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് ACക്ക് വളരെ കുറവാണ്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്യില്ല. ആ കൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വയറായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ RCയും RLും പാരലൽ കണക്ഷനായിട്ട് വരും. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അക്രോസ് RL. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവായി നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് RL ഇങ്ങോട്ടും RC അങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ RC പാരലൽ RL ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് ലോഡ്, AC ലോഡ്. ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ. RL കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോഡ് RC ആണ്. RL കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ACയുടെ ലോഡ് RC പാരലൽ RL ആണ്. ഇനി ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആദ്യം ഇവിടെ വരും, കംപ്ലീറ്റ്. അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ പാരലായിട്ട് വരും ഇൻഇഫക്റ്റീവ്ലി. So the total effective resistance in this case would be RC parallel RL parallel RI. RI is the input resistance of the next stage of amplifier. അപ്പോൾ അതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കളക്ടർ ലോഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ ഇഫക്റ്റീവ് കളക്ടർ ലോഡ് ഇസ് RC parallel RL. It is RC RL by RC plus RL. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ RL വളരെ വലുതായിരിക്കും. RCയെക്കാട്ടിലും വലിയ ലോഡാണ് സാധാരണ പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കറിയാം, the value will be less than the least, അല്ലേ? 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം, ഇഫക്റ്റീവ് ലോഡ് R will be less than the least of R1 and R2 എന്ന്. പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ റൂളാണല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷനാണ്. RL വളരെ വലുതാണ്, RC ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട്
effective parallel combination will be less than RC or will be almost equal to RC എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ RL വെച്ചത് കൊണ്ടും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഇഫക്റ്റീവ് ലോഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു RC തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഇതിന് പാരലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് കളക്ടർ ലോഡ് RC പാരലൽ RL പ്ലസ് പാരലൽ RI വരും. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് കളക്ടർ ലോഡ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണം. പക്ഷേ എഗെയിൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, RI is the input resistance of the next stage ആണ് അല്ലേ. RI is the input resistance of the next stage. അത് കുറവായിരിക്കും RLനെ അപേക്ഷിച്ചും RC അപേക്ഷിച്ചും. കാരണം RC മാറിലും കിലോ ഓംസിൽ വരും, RI ഓംസിലേ വരുള്ളൂ. ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് 25 to 500 ohms എന്നുള്ള റേഞ്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇഫക്റ്റീവ് കളക്ടർ ലോഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ ലീസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കേസിൽ ഇഫക്റ്റീവ് കളക്ടർ ലോഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി കറണ്ട് ഗെയിൻ നോക്കാം. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ IC ബൈ ഡെൽറ്റ IB ആണ് വരിക. CE ആംപ്ലിഫയറിൽ ബീറ്റയുടെ റേഞ്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 20 to 500. ദെൻ കംസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് AV ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ VCE ബൈ ഡെൽറ്റ VB, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ VCEനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇഫക്റ്റീവ് ലോഡ്, അതാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ്. ഇനി ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അതായത് വോൾട്ടേജിനെ V ഇൻറ്റു Y എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എഴുതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ IC ഇൻറ്റു RL ബൈ ഡെൽറ്റ IB ഇൻറ്റു RI, where RI is the input resistance and RL is the effective collector load. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ IC ബൈ ഡെൽറ്റ IBനെ ബീറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ RL ബൈ RI എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ വരും. അപ്പോൾ എന്താണ്, വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇസ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇൻറ്റു RL ബൈ RN എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നു. RL വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു RC എന്നെടുക്കാം. മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൽ it will be approximately equal to the input resistance RI of the next stage എന്നും ഓർക്കാം. ഇനി അടുത്തത് പവർ ഗെയിൻ ആണ്. പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പവർ ഗെയിൻ മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ. പവറിനെ നമുക്ക് I²R എന്ന് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇസ് ഡെൽറ്റ IC² RL, ഇൻപുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ IB² RI. കാരണം ഔട്ട്പുട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് RLഉം ഇൻപുട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് RIയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ AP is equal to power gain is equal to delta IC by delta IC. സ്ക്വയറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി, ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് 2 പ്രാവശ്യമാക്കി എഴുതി. കാരണം ഡെൽറ്റ IC ബൈ IBനെ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് എഴുതാം, ഡെൽറ്റ IC RL ബൈ ഡെൽറ്റ IB RIനെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്നും എഴുതാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്, I²RL വെച്ചിട്ട്. And it can also be written as current gain into voltage gain. So power gain is current gain into voltage gain എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും കൂടെ കിട്ടി.
ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫോർ എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ, the collector load RC is 2 kilo ohm and the input resistance RI is 1 kilo ohm. If the current gain is 50, calculate the voltage gain of the amplifier. Voltage gain in the expression എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ? വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ എൽ ബൈ ആർ ഐ ആണ്. ഇതിൽ ബീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് കളക്ടർ ലോഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ സി ഈ കേസിൽ, കാരണം സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ബീറ്റ ആർ സി ബൈ ആർ ഐ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് 100.